परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, अज दास आप जी नूं गुरुद्वारा सच्ची मंजी साहब का इतिहास सरवण कराउण लग्या है। आओ बड़े प्रेम नाल यह इतिहास सरवण करिए। श्री गुरु अमरदास जी ने अपने कोल रखिया होईयां वस्तुआं वंडणियां कीतियां तां सारे सेवादारां नूं वंड चुके सन। बाबा सच्चण सच सब तो पिछों आए। गुरु अमरदास जी कहण लगे कि सच्चण सच असीं तां सब कुछ वंड चुके हाँ, तुसीं पिछे रह गए हो। बाबा जी कहण लगे, महाराज जी सानूं तां आप जी दे दर्शन चाहीदे हन। गुरु अमरदास जी कहण लगे कि एक मंजी गुरु के दुलम सिखां कोल है, तुसीं जाके उत्थों लियाओ। उस मंजी विचों तुहानूं साडे दर्शन होया करनगे। बाबा सच्चण सच जी कुछ समय बाद मंजी लैण लई गुरु दे दुलम नूं चल पए। नाल अपने सिखां नूं लै लिया। सिखां दे नाम इस प्रकार सन: भाई भोला जी, भाई सुजान जी, भाई चेतू जी, भाई उदाना जी ते भाई गुरदिता जी। बाबा जी गुरु दे दुलम जाके एक हरियावल वाली छावें बैठ गए। भाई दीवाना जी अते भाई चेता जी नूं सिखां दे कोल भेजिया कि गोइंदवाल तो गुरु अमरदास जी ने बाबे सच्चण सच जी नूं मंजी लैण वास्ते भेजिया है। ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੱਝ ਨੂੰ ਚੋ ਲਵੋ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਮੱਝ ਹੈ ਉਹ ਅਸਰ ਝੋਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੂਈ ਹੈ ਨਾ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। बाबा जी ने गुरु अमरदास जी नूं याद करके झोटी नूं थापी मारी तां झोटी ने दुध उतार लिया। बाबा जी ने दुध चो के सिखां नूं दे दिता। तां सिखां ने सोचिया कि यह तां गुरु अमरदास जी दा सिख है, असीं तां इस नूं गलत समझिया सी। फिर सोच के कहण लगे कि इन्हां नूं किहड़ी चीज़ दान वजों दित्ती जावे। उन्हां सिखां दी एक जवान लड़की सी। उन्होंने बाबा जी नूं लड़की का डोला देना किया। बाबा जी ने कहा कि मेरी तो पहला ही श्री गुरु अमरदास जी ने जोड़ी बनाई हुई है। सिखां दे मजबूर करन ते बाबा जी ने हाँ कर दी। जदों गुरु के दुलम तो जाना किया, जो सिखां दी लड़की सी वो कहण लगी, पिता जी दान वजों की दिओगे। उन्हां सिखां ने अपनी जमीन विचों एक मरबा दान वजों दिता। तां बाबा जी उत्थों मंजी लैके चल पए। रावी दरिया के कंढे ते पुज गए ते देखते हैं कि ना कोई बेड़ी ना कोई होर साधन दरिया पार करन लई नहीं मिलिया। सिखां ने सर दे बूटे वढ़ के रस्सा तैयार किया। कुछ छतीर ते लकड़ां लैके एक नवां बेड़ा तैयार किया अते मंजी साहब उस ते रख के अते नाल अपना परिवार ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ बेड़े ਨੂੰ दरिया ਵਿੱਚ ਠੇਲ ਦਿੱਤਾ। ਤਰਦੀ ਹੋਈ बेड़ी ਪਿੰਡ ਜਗਦੇ ਚੱਕੇ ਆ ਕੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਸਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਖਾਈ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਗਿੱਲ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚੱਲੋ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਸਾਓ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਖਾਈ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਿੰਡ ਮਿਓੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸੱਚਣ ਸੱਚ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਆਓ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਛਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ श्री गुरु अमरदास जी ने बाबा सच्चण सच जी नूं मंजी बख्श के कहा कि असीं पंजवें जामे विच फेर आवांगे, तैनूं कोई होर वस्तु बख्श के जावांगे।
ਜਦੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਿੰਡ ਧੂਣੀ ਭੂਣੀ ਬੈੜਵਾਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਜੰਬਰ ਆਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸੱਚਣ ਸੱਚ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜਵੀਂ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਿੰਡ ਜੰਬਰ ਆਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸੱਚਣ ਸੱਚ ਜੀ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੜਾਹਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰ ਪਏ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਸੱਚਣ ਸੱਚ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਲਾ ਕੜਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੜਾਹਾ ਚੁੱਕੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਮੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕੜਾਹਾ ਚੁੱਕੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮੱਲ ਸ਼ਬਦ ਪੈ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸੱਚਣ ਸੱਚ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੀਜੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਸੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਲਕਾ ਕੁੱਤਾ ਵੱਢ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਹੰਜੀਰਾਂ ਹੋਣ, ਇਸ ਸੋਟੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋੜ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਵਰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤ ਆਏ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੰਡ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਮਸ਼ਪੁਰਾ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕੁੱਤਾ ਵੱਢ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹਜੀਰਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਛਟਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਗਵਾਉਣ। ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 15ਵੀਂ ਅੰਸ-ਬੰਸ ਉਸ ਛਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਰਾਤਨ ਵਸਤੂ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਈ ਸੱਚਣ ਸੱਚ ਜੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 22 ਦਿਨ ਰਹੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਮੰਜੀ ਵੀ ਭਾਈ ਸੱਚਣ ਸੱਚ ਜੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਮੰਜੀ ਹੂ ਬਹੂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸੱਚਣ ਸੱਚ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ-ਬੰਸ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।